I request the guests and all parents to please take their respective seats. Thank you, teachers. Welcome every morning with a smile. Look on the new day as a special gift, another golden opportunity to achieve greater things. It's my honor and privilege to welcome our dynamic principal ma'am, to welcome the gathering, and to introduce our honorable chief guest of the day. Over to you, ma'am. Happy morning, dear parents. It's a privilege and pleasure to welcome you all to this auspicious day. So whenever I start a session, I used to ask, are you all happy? Yes, are you all happy? The class also, I used to ask my students, are you all very much happy? So happiness is lagging nowadays, isn't it? We are having a lot of challenges. What are all the challenges? You may be having your work pressure, raising up your kid also may be a biggest challenge. So today we are conducting a parenting skills workshop, and we have invited our dear speaker, guest speaker of the day, Dr. Shubha Charles ma'am. So I take privilege to welcome our dear ma'am to this auspicious session to enrich our parents with all the skills, parenting skills, which nowadays is lagging among the parents. And also I give a warm welcome to our beloved correspondent ma'am, who is always at the back of us, providing us good opportunities to conduct programs like this. Now, last but not the least, I would like to welcome all our dear parents scheduling your time to join with us, and hope this session will be much informative, and also you will be learning a lot of skills in raising your kid. So without much delay, I would like to give the mic over to our dear guest speaker, Dr. Shubha Charles ma'am. Ma'am has got a long profile. So if I want to explain about the profile, ma'am started the career as a government hospital medical practitioner. After her resignation, she became entrepreneur. So ma'am was awarded as the top 10 among women entrepreneur, and also ma'am was the creative head of the social organization Thagam Foundation, and ma'am used to give free counseling through the YouTube channel. So today is going to be a mind-blowing and eye-opening session for all the parents. Thank you. Over to ma'am. Please, ma'am.
Thank you, correspondent ma'am and principal ma'am. உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். யங் பேரண்ட்ஸ், சின்ன சின்ன குழந்தைகள், நம்ம எதிர்காலம். எங்களுக்கெல்லாம் வயசாகி நாங்கள்லாம் பெட் ரிடனாவோ இல்லை சிக்காவோ இருக்கும்போது இந்த சின்ன சின்ன குட்டிகள் தான் எங்களுக்கு டாக்டர்ஸாக இருப்பாங்க, எங்களுடைய இன்ஜினியர்ஸாக இருப்பாங்க, நம்மளுடைய நாட்டின் ஆளுகிற பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸாக இருப்பாங்க, ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த குட்டிகளை வளர்த்தெடுக்கிற பேரண்ட்ஸ், பெரிய 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 வணக்கம் உங்களுக்கு. பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இப்போ அப்படி கிடையாது. யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் நெகட்டிவ் க்ரோத் ரேட். அப்படின்னா என்னது நெகட்டிவ் க்ரோத் ரேட்னா என்னது? யூத் பாப்புலேஷன் நெகட்டிவ் க்ரோத் ரேட்டில் போகுதுன்னா பர்த், குழந்தைகள் நிறையா பிறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, வயதானவர்கள் இறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரியா? இது ஒரு பேலன்ஸ் ஆகணும். முன்னால் என்ன செஞ்சாங்க? கட்டுப்பாடு பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, ஏன்னா க்ரோத்து நிறையா இருக்குது, பர்த் நிறையா இருக்குது, சாவு கம்மியாக இருக்குது. அப்போது எங்கேயோ போயிடும், நம்மளால் சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது, அப்படி இப்படின்னு பயங்காட்டுனாங்க. நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கும்போது குடும்ப கட்டுப்பாடு, எத்தனை பேருக்கு எத்தனை ஆப்ரேஷன், இதெல்லாம் எங்கள் டார்கெட். கலெக்டர் ஒவ்வொரு மாதமும் கேட்பார். ஆனால் இப்பொழுது உலகத்திலேயே இந்தியா தான் பாப்புலேஷன் நிறையானாலும் சைனாவை மிஞ்சி நம்ம தான் இருக்கிறோம். அப்படின்னாலும் உலகத்தில் ஜப்பான், யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் டெத் ரேட் தான் கூட, பர்த் ரேட் கம்மி. குழந்தை பெற்றுக்க, கல்யாணம் பண்ணிக்க, குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள பயப்படுறாங்க. அந்த பயமே இல்லாமல் குழந்தைகளை பெற்று எடுத்து வளர்த்து கொண்டு வருகிற நீங்கள் வாழ்க. கொஞ்ச நாளில் மனித இனமே நின்றுங்காங்க. புலிகளை காப்பாற்றணும், அதை காப்பாற்றணும், இதை காப்பாற்றணும். மனித இனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். கல்யாணம் பண்ணுகிறவர்கள் டீல் அடித்து, சரி 2 பேர் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்கொள்வோம். யாருக்கெல்லாம் 3 குழந்தைகள்? வெரி குட். 3 குழந்தைகளே இப்போ அரிதாகிவிட்டது. அப்படி தானே? ஒரு குழந்தைனாலே போதும் போதும் போதும். ஸோ குழந்தைகளை வளர்த்து எடுப்பது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச், ஒரு சுகமான சுமை. அப்படி தானே? சுகமான சுமை, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. குழந்தையை பற்றி ரோட்டில் போட்டு போக முடியுமா? நம்ம குழந்தை தானே அடிக்க முடியுமா? நம்ம குழந்தை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு துன்புறுத்த முடியுமா? முடியாது. ஏன் ஏன் முடியாது? நம்ம உடம்பு தான், நம்ம ரத்தம், நம்ம சதை, நம்ம தான் வளர்க்கோம். ஏன் துன்புறுத்த முடியாது? ஏன் அடிக்க முடியாது? டீச்சர்ஸ் அடிக்க முடியுமா? பாசம். ஓகே. ஏன் நம்ம குழந்தைகளை அடிக்க முடியாது? நம்ம தான் பாசம், அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும். அப்படி தானே? இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் லா. மீடியா பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, போட்டு கிளி கிளின்னு கிழிச்சிருவாங்க. அப்படி தானே? அடிக்க முடியாது, அடிக்கக்கூடாது. பாசிட்டிவ் பேரண்டிங். பாசிட்டிவ் பேரண்டிங்னா என்னது சொல்லுங்க? நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணியே பேசுவோம், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். மைக் இருந்துச்சுன்னா கூட கொடுக்கலாம். பாசிட்டிவ் பேரண்டிங். எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும். எனக்கு 6 பேர குழந்தைகள் இருக்காங்க, 3 பிள்ளைகள். ஸோ 6 பேர குழந்தைகள் இப்போ வரைக்கும். சரியா? இன்னும் வரும். ஸோ ஓரளவு எனக்கு குழந்தைகளை பற்றி தெரியும். என் பேர பிள்ளைகளோடு நான்
ரொம்ப விளையாடுவேன், கொஞ்சுவேன். அந்த பேர பிள்ளைகள் வளர்த்தெடுக்கிறதுல நான் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுவேன். சரி, பாசிட்டிவ் பேரண்டிங்னா என்னது? குயிக் நீங்கள் குயிக்காக பதில் சொன்னால் தான் உங்கள் பிள்ளைகள் பதில் சொல்லும். தப்போ ரைட்டோ சொல்லுங்கள். தப்போ. குழந்தைகளை அன்பாக வளர்க்கணும். வெரி குட். அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளை அன்பாக வளர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க. அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப அழகு. எம்பத்தி அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேர். அவங்க எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி செஞ்சாலுமே அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். என்கரேஜ் பண்ணுறது எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி. எங்கேஜ் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்பீடாக நடக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணால் கூட சூப்பர்மா அப்படின்னு உங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும். ஸோ என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களை கிளாப் பண்ணாவே அவங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மோட்டிவேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். வெரி குட். மோட்டிவேட்டிங். எஸ் எஸ். அவர் அழகாக அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு. எந்த ஆக்டிவிட்டி குட். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். நிறையா பேரண்ட்ஸ் கண்டிஷனல் லவ், அப்படி தானே? கண்டிஷனல் லவ்னு என்ன அர்த்தம்? நீ நல்லவனாக இருந்தால் அவன் நீ நேசிப்பேன், ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கினா அவனைய கொஞ்சுவேன், முட்டை வாங்கிட்டு வந்தேன்னா அவனைய திட்டுன்னு திட்டுவேன். அப்போ இங்கே ஒரு தகப்பன் என்ன சொல்கிறாரு? எந்த ஆக்டிவிட்டினாலும் என் பிள்ளைய நான் என்கரேஜ் பண்ணுவேன். வெரி குட். ஹேட்ஸ் ஆஃப். அதுக்கு தைரியம் வேணும். சரி, பாசிட்டிவ் பேரண்டிங். வேற? லெண்டிங் இயர்ஸ் டு தெம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க லிசன் பண்ணுறது. அப்படின்னா தான் அந்த எம்பத்தி வரும். நீங்கள் சொன்ன அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். வேற? சொல்லுங்க சார். எழும்பி கூட சொல்லுங்க. மைக் இருக்கு. அவங்க ஒப்பீனியனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்களுடைய ஒப்பீனியனுக்கு, அவங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்டுக்கு, அவங்க உலகத்தை பார்க்கிற விதத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது யார் சொன்னா? அங்கே பின்னால் மைக் கொடுங்க. பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் நானே பேச வேண்டாம் போல் இருக்கேன் மேம். இப்படி டான் அழகாக சொல்கிறாங்களே. குழந்தைகளின் முன்னோடி, குழந்தைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு. நானே முன்னோடி. நீங்கள் முன்னோடியா? குழந்தைக்கு. வெரி குட். குழந்தைக்கு மாடல் பண்ணுறது, முன்னோடியாக இருக்கிறது. அப்படியா சார்? குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யணும், நம்ம அவங்கள எதிர்பார்க்குறோமோ அதை நம்ம நடத்துறது. அப்படியா? ஓகே. வேற? நேர்மறை பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் மனசுக்குள்ள விதைக்கிறது. வெரி குட். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எதுன்றது நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். வெரி குட். எது ட்ரூ எது ஃபால்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம கிளியரா சொல்லி கொடுக்கணும். சூப்பர். வேற சொல்லுங்க. ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ். டீச்சிங் ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ். ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ்னால் பிறகு என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே. வேற? ஐ லைக் திஸ். நீங்கள் எல்லோரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். உங்கள்கிட்ட வந்து நான் நிறையா படிச்சுட்டு போவேன். வேற? டீச்சிங் ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது. நான் புதுசாக ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. சரி, பாசிட்டிவ்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? ஸ்கூல் ஆப்போசிட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கீங்களா? வீட்டில் நெகட்டிவ் பேரண்டிங் என்னதெல்லாம்? எதெல்லாம் நெகட்டிவ், நம்ம எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோன்னா சிலையை வடிப்பாங்க. சிலையை எப்படி வடிப்பாங்க? ஒரு பெரிய கல் எடுத்துக்குவாங்க. அன்வான்ட் விஷயங்களை அன்வான்ட் திங்ஸ்லாம் எடுத்துட்டோம்னா அது சிலை கரெக்டாக வரும் மேடம். பியூட்டிஃபுல் ஒரு சிற்பம் வந்துடும். அப்படி தானே? சரி, அப்போ நெகட்டிவ் பேரண்டிங் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் அழகாக சொன்னீங்க. நெகட்டிவ் பேரண்டிங் எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும்? வெரி குட். அழகான பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. இப்போ குழந்தைங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ண வரும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு ஒர்க் இருக்குது நீ அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகும்னா அவங்க வந்து நம்மளை தள்ளி விடுற நிலைமை தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஹேபிட்டை ஒதுக்கி வச்சுட்டு குழந்தைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கும்போது அவங்களும் வந்து ஓகே நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்ற அந்த ஒரு ஹேபிட் வரும். அழகு. பிள்ளைகள்கிட்ட பேச ஓடி வருவாங்க. அம்மா என்ன செய்வாங்க? செல்ஃபோனில் மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்பா என்ன செய்வார்? பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார், டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார், கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார். அப்படி செய்யக்கூடாது. அழகாக சொல்கிறீங்க. பேசிகிட்டு இருப்போம். ஸோ
கோபம் சில நேரம் வரும். ஸோ அதை வந்து பசங்கள்கிட்ட வந்து காமிச்சிக்க கூடாது. ஏன்னா மேபி அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி வந்து அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது பெட்ரு. வெரி குட். பேரண்ட்ஸ் undergo lot of pressure. So we should be doubly careful while handling the kids. அவங்க எந்த தப்பு செய்யும் போதும் அதை வந்து ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டோட சொல்லி அவங்கள திருத்த முயற்சிக்கணும். அதை விட்டுட்டு மேன் ஹேண்ட்லிங் லைக் அடிக்கிறதோ துன்புறுத்துறதோ இட்ஸ் a negative parenting. ஓகே, அடிக்க கூடாது. ஓகே, மேன் ஹேண்டில் பண்ண கூடாது. ஓகே, குட். Don't compare the child with other child. Each and every child has a unique performance. Beautiful. Each and every child has a uniqueness. தம்ப இம்ப்ரெஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி தானே, அதை வச்சு தானே இந்த உலகமே ஓடுது, அப்படி தானே? ஐரிஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எவ்ரி சைல்டு இஸ் யூனிக். வெரி குட். சாட்டை கொடுங்க. தைரியமாக வளர்க்கணும் மேடம். தைரியமாக வளர்க்கணும். ஃபியர்லெஸ்னஸ். குட், எக்ஸலண்ட். பிடிக்காத விஷயங்களை திணிக்கக்கூடாது குழந்தைங்க. பிடிக்காத விஷயத்தை திணிக்க கூடாது. நம்ம ஸ்கூலே அப்படித்தானே. பிடிக்காத விஷயத்தை திணிக்க கூடாது. அழகு, பியூட்டிஃபுல். வேற பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு முன்னால சண்டை போடக்கூடாது. கரெக்டு தான். ப்ராக்டிக்கலா அவங்க சண்டை போடுறதுனால குழந்தைங்களுக்கும் அதே நம்ம செய்ய தூண்டுற மாதிரி ஒரு யூஸ் ஆகும். அதுக்கு கரெக்ட் கரெக்ட். நீ அம்மாவை அடிச்சல, இப்போ நான் நீ அடிக்கங்க. கண்டிப்பாக. சரி, தோ இட் இஸ் நாட் வெரி ப்ராக்டிக்கல். ஓகே. என்னோட பையனை ஒரு 1 இயர் குருகுலத்தில் நான் போய் சேர்த்தேன். அப்போ அவங்க ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்தாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணோம்னா, பசங்களை நீ வளர்ந்துட்டீன்னா என்னை பார்க்க மாட்ட, நீ உன் இஷ்டத்துக்கு இருப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் எல்லா பேரண்ட்டும் மேக்ஸிமம் அப்படி தான் சொல்லுவோம். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்கள் பசங்க மேலே நீங்கள் தான் என்னை பார்க்கணும், நீங்கள் தான் என்னை இன் ஃபியூச்சரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வளங்க. அவங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆவாங்க. நீங்கள் இது போல் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சொன்னீங்கன்னா அவங்க நெகட்டிவாக தான் வளருவாங்க. ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் என்னையும் உங்கள் அம்மாவையும் நீங்கள் தான் என்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வளங்க. அவங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆவாங்க. ஸோ இது என்னோட. வெரி குட். ஆனால் நான் இதில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன். இது எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த பாயிண்ட். என்ன பாயிண்ட்டுனா, காக்கா குருவியை பாரு. அந்த குருவி வந்து சின்ன குஞ்சு குருவியாக இருக்கும்போது ஆன்னு வாயை திறக்கும். அம்மா குருவியும் அப்பா குருவியும் ஊட்டி 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 வளர்க்கும். வயசானதுக்கப்புறம் அம்மா குருவிக்கும் அப்பா குருவிக்கும் வயசாகும்ல, எந்த குழந்தை குருவியாது தாய் குருவி தகப்பன் குருவியை ஊட்டி வளர்த்துருக்கதை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கோமா? நம்ம பண்ணுறோம். குருவி இயற்கை பண்ணாது. ஸோ நம்ம முதுமையை நம்ம மட்டும் ஏன் டிபெண்ட் ஆகுறோம்? ஏன் என் பிள்ளை என்னைய பார்க்க மாட்டேங்கான்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம்? என் பிள்ளை தான் என்னைய பார்க்கணும் வயசான காலத்தில் ஏன் எதிர்பார்க்குறோம்? நம்மளோட உழைப்பெல்லாம் அவங்களுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறோம் மேடம். அதனால நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. நம்ம உழைப்பெல்லாம் அவங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அதனால அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. அப்பா அம்மாவை எத்தனை பேர் பார்க்கீங்க மேம்? அண்ட் இட் ஷுட் பி தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சரி, பிள்ளைகளை நீ அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும். வயசான காலத்தில் எனக்கு கை கால் வராது, எனக்கு சம்பாதிக்க முடியாது, நீ தான் பார்க்கணும். பிள்ளைலாம் டாட்டா சொல்லிட்டு ஒத்த பிள்ளைய வளர்க்குறோம். அது அமெரிக்கா ஓடிடுது, அங்கே ஓடிடுது, இங்கே ஓடிடுது, யூகே போயிடுது. உங்கள் கிராமத்துலலாம் உங்களோட நான் இருந்து வாழ மாட்டேன். என் ஃப்யூச்சர் இருக்குது, என் ஒய்ஃபுக்கு அப்படி ஆசை இருக்குது, என் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்குது. அதுதானே ரியாலிட்டி, அதுதானே ரியாலிட்டி. ஸோ நம்ம காலில் நம்ம நிற்க நம்ம எப்போவுமே நம்மளையும் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். கரெக்டா? வயசான காலத்தில் என் பிள்ளை பார்ப்பான் என்னையா, அதனால் நான் பாட்டுக்கு அவங்க ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ், ஹெல்த் இஸ் வெல்த். நாங்கள் டாக்டர் ஆகி தான் சைக்கியாட்ரிஸ்டாக ஆக முடியும். பிஏ சைக்காலஜி, பிஎஸ்சி சைக்காலஜி, எம்எஸ்சி சைக்காலஜி, அவங்க வேறு சைக்காலஜி, நாங்கள் சைக்கியாட்ரிஸ்ட். ஹெல்த் ஃபஸ்ட்டு எம்பிபிஎஸ்ஸை முடிக்கணும். ஹெல்த் நம்ம எல்லோரும் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். அப்படி தானே?
அப்போ தான் வயசான காலத்தில் யாராவது என்னைய பார்ப்பாங்களா, பார்க்கலன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோமா, எதிர்பார்ப்போமா? நோ நோ. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. யாருக்கு சொல்லி கொடுக்காங்க? பெத்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்காங்க. என்ன சொல்லி கொடுக்காங்க? சின்ன குஞ்சுகள் ஆணு வாயத்திறக்கும். ஆனால் அந்த அம்மா குருவிக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் எந்த குருவியை அது போய் ஊட்டி விடுமா? அதான் இயற்கை, அதான் இயற்கை. மனுஷன் கல்ச்சர்ட். நம்ம அனிமல்ஸ் கிடையாது, நம்ம பறவைகள் கிடையாது. நமக்கு ஒரு சமுதாயம் உண்டு, நமக்கு கல்ச்சர் உண்டு. பல்லாண்டுகளாக நன்னடத்தை நல் ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல்ஸில் சொல்லி கொடுத்து, டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்து நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால் நம்ம முதியவர்களை, நம்மளை அவ்வளோ நாள் பார்த்த முதியவர்களை நம்ம பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் பேரண்டிங்கும் பார்த்துட்டோமா? ஸோ இந்த நெகட்டிவ் பேரண்டிங் இல்லைன்னாலே பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் வந்துடலாம். எல்லாரும் அழகாக சொல்கிறீங்க. சரி, நிறைய பேர் பிள்ளைகள்கிட்ட நோ நோ சொல்லி வளர்ப்பீங்க. நோ அப்படி செய்யாத. நிறைய பேரண்ட்ஸை பார்த்துருக்கேன், யங் மதர்ஸ். வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். ஐ ஆம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பீப்புள் வாட்சிங். எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும். கண்ணுக்கு கண் பிள்ளைய பார்த்து யாரெல்லாம் பேசுவீங்க? கண்ணுக்கு கண் பார்த்து. யாராவது கண்ணுக்கு பார்க்காமலே செல்ஃபோனை பார்த்துட்டே பேசுவீங்களா? ஆமாம் ஆமாம், ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது, டேபிளில் வச்சுருக்கேன், போய் சாப்பிடு. உண்டு இல்லை? கண்ணை பார்க்காம பேசுவோமா? கண்ணுக்கு கண். ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்தை ஒரு முகத்தில் ஒரு தாயை பார்க்குது அப்படின்னா எங்கே பார்க்கும்? ஃபேஸை பார்க்கும். ஃபேஸில் கண்ணை பார்க்கும். ஐ கான்டாக்ட் வெரி பவர்ஃபுல் விஷயம். கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியதுன்னு நிறைய பாட்டுகள்லாம் உண்டுல்ல. கண்ணோடு கண் பார்க்கிறது பவர்ஃபுல். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பிரெயினில் உண்டு பண்ணும், உடம்புல உண்டு பண்ணும், பாண்டிங் வரும். இதுதான் என் பிள்ளை, இது என் மகன், இது எங்கள் அப்பா. யாரெல்லாம் பார்ப்பா? கண்ணோட கண். அம்மாமார்கள் பார்க்காங்க. வெரி குட். கண்ணுக்கு கண் பார்க்காம பேசுறது உண்டா? பேசுறது உண்டா? அப்பப்போ பேசுவோம். கண்ணோடு கண். கண்ணோடு கண். எந்த பிள்ளைகள் தெரியாது கண்ணோட கண் பார்க்கலன்னா அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பேர். ஐ கான்டாக்ட் இல்லையா? டீச்சர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. ஐ கான்டாக்ட் இல்லையா, சம்திங் ராங். பிள்ளை கண்ணை பார்க்க மாட்டேங்குதா? கண்ணை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் சின்ன குழந்தை? சிரிக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும்? ஊன்ட்டு ஏதாவது பேசும். தலை நிற்கிறதுக்கு முன்னாலே இதெல்லாம் வந்துடும். கண்ணோடு கண். ஆட்டிசம் அப்படின்னா தெரியுமா? அது ஒரு வியாதி, மனநோய். ஆட்டிசம். யார்கிட்டையும் பழக மாட்டாங்க, எந்தையாவது ஒன்று வச்சு விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு சொசைட்டியே கிடையாது. மேன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு சொசைட்டி வேணும். இட் டேக்ஸ் அ வில்லேஜ் டு பிரிங் அப் அ சைல்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் டேக்ஸ் அ வில்லேஜ் டு பிரிங் அப் அ சைல்டுனா என்ன அர்த்தம்? சோஷியல் இன்டராக்ஷன்ஸ் வேணும். குழந்தைக்கு அம்மா வேணும், அப்பா வேணும், தாத்தா வேணும், பாட்டி வேணும். உங்கள் மாமியார் உங்களோட சண்டை போட்டாலும் பிள்ளைக்கு பாட்டி தாத்தா வேணும். உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உங்களோட எனிமியாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வேணும். நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட எதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை அவங்களுக்கு செய்யுங்க, நீங்கள் செய்யுங்க. மாடலிங். ஒருத்தங்க அழகாக சொன்னாங்க, ஐ வில் பி அ மாடல். பின்னால் அவர் யார் சொன்னா? அவர் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன். ஐ வில் பி அ மாடல் டு மை சைல்டு. சொல்லி கொடுக்கறதில்ல, அப்படியே லெக்சர் பண்ணிக்கிட்டே போகிறதில்ல, நடந்து காட்டுவேன். அவன் மோசம், இவன் மோசம், இவனை நம்பாத, இவன் உன்னை ஏமாத்திடுவான். எத்தனை பேர் இப்படி வளர்க்கும்? பெண் பிள்ளைகளை எத்தனை பேர் இப்படி வளர்க்கிங்க? அவசியமாக அப்படி வளர்க்குறது பெண் பிள்ளைகளை? பெண் பிள்ளை கொஞ்சம் 12 வயசு 10 வயசு கொஞ்சம் கொழு கொழு மொழு மொழுன்னு இருக்கனாலே அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் வயிறில்
அங்கே போகாத, இங்கே நிற்காத, இப்படி பார்க்காத, அப்படி பார்க்காத, கையை தூக்காத, காலை தூக்காத. நோ, நிறையா நோ சொல்லுவோம். அப்படித்தானே? ஏன்? பயம். பயம். யார் சொன்னா? ஃபியர்லெஸ்ஸாக வளர்ப்பேன் என் பிள்ளைய. யார் சொன்னா? சொன்னீங்க. பயம் இல்லாமல் என் பிள்ளைய வளர்ப்பேன். பெரிய நல்ல குணம். டீச்சருக்கு பயப்படணும், அப்பா அம்மாவுக்கு பயப்படணும், போலீஸ்காரனுக்கு பயப்படணும். அதுதானே கரெக்ட்? அதுதானே கரெக்ட்? பயப்படுறதுக்கு பயப்படணும், பயப்படக்கூடாததுக்கு பயப்படக்கூடாது. ஃபியர்லெஸ்னஸ். பாரதி பாடல் யாருக்கு தெரியும்? அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும். அச்சம் இல்லாதவங்கள பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா? சொல்லுங்க, குட்டி குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். எங்கள் அம்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள். பயங்கிறதே கிடையாது. சரியா? எங்கள் அப்பா எங்களெல்லாம் 5 பொண்ணு, நாங்கள் பயமே இல்லாமல் வளர்த்தாங்க. சைக்கிள் ஓட்ட சொல்லி கொடுப்பாங்க, மரம் ஏறும்பாங்க. சரியா? ஸோ அச்சம், அச்சம், பயம் காட்டாதீங்க. சோரோட கூட பயத்தை தான் காட்டுறோம். அப்படித்தானே? சோறை ஊட்டும் போதே பயத்தை ஊட்டுவோம். அப்படித்தானே? பூச்சாண்டி பிடிச்சிட்டு போயிடுவான், கடவுள் கண்ணை குத்துவோம். வேற என்ன? வேற எப்படியெல்லாம் பயம் காட்டுவீங்க பிள்ளைகளை? டீச்சர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவேன். பயத்தை ஊட்டாதீங்க, ஆங்ஸைட்டியை ஊட்டாதீங்க. ஏய் நாளைக்கு பரீட்சை, பயம் இல்லையா? யாரெல்லாம் அப்படி சொல்லுவோம்? நோ நோ. பரீட்சை என்னைக்கும் பரீட்சை தான். அப்படி தானே? எங்கள் அம்மா ஒரு நாளும் இந்த கேள்வியை கேட்டதில்லை. நான் என் பிள்ளைகள்கிட்ட ஒரு நாளும் இந்த கேள்வியை கேட்டதில்லை. நாளைக்கு பரீட்சை, படிக்கலையா? ஒரே ஒரு நாள் என் மூத்த மகன்கிட்ட கேட்டேன், ஏய் நாளைக்கு எக்ஸாமேடா, கேம் உட்காந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேடா. அவ்வளோ கோபம் அவனுக்கு என் மேலே, அவ்வளோ கோபம். 12ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதணும். நானே கண்டுக்க மாட்டேன், நான் என் ஓட்டத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன். திடீர்னு தான் எனக்கே ஞாபகம், சரி நாளைக்கு எக்ஸாமே, கேம் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கானே. அன்னையிலேருந்து அதையும் கேட்கறது நிப்பாட்டிட்டேன். தானா பழுக்கணும். பழத்தை என்னைக்கும் பழுக்க வைக்க முடியுமா? பழம் எப்படி பழுக்கணும்? தானா பழுக்கணும். நீங்க மோட்டிவேஷனை கில் பண்றீங்க. அவனா படிக்க பையனை நான் வாயை மூடிட்டேன். அன்னையிலிருந்து படிச்சாரு, அமெரிக்கா போனாரு. 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்ச உடனே அமெரிக்கா அவரே அப்ளை பண்ணாரு, அவரே பிரசிடென்ஷியல் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினாரு, அவரே காலேஜை பார்த்தாரு, அவரே அங்கேருந்து பிக்கப் பண்ண இப்போ பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருக்கார். பெருமையாக சொல்கிறேன். ஏன்? படிச்சியா நாளைக்கு பரீட்சை ஆயிடுச்சே. 3 வயசு பிள்ளைய பயங்காட்டுறீங்களா? ஐயா வாழ்க்கையில் டெய்லி பரீட்சை தான் ஐயா. அப்படி தானே சார்? டெய்லி பரீட்சை தான். டெய்லி வாழ்க்கையில் பல 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 சோதனைகள். பேப்பரில் எழுதுறது மட்டும்தான் பரீட்சையா? இல்லை, டெய்லி பரீட்சை தான். உலகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழணுமா? டெய்லி சேலஞ்சஸ் தான். அது அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி ஆக்குங்க. பரீட்சையா? ஆஹா, ரிஸ்கெல்லாம் ரஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆக்குங்க. பிள்ளைக்கு மூளைக்குள்ள பயத்தை திணிக்காதீங்க. ஆங்ஸைட்டி, சின்ன வயசுல கை நடுங்குது, எக்ஸாமா வயிற்ற கலக்குது, வாந்தி வருது, காய்ச்சல் வந்துடுது. ஏய் ஏமாத்துறியான்னு அதுக்கு ஒரு 4 சாத்து. நடிக்கிறியா? பிள்ளைகளை கொடுமைப்படுத்தாதீங்க, கொடுமைப்படுத்தாதீங்க. நாளைக்கு நம்மளை பார்க்க வேண்டியது அந்த பிள்ளைகள் தான். காக்கா குருவி மாதிரி நம்ம இருக்க முடியாது. நம்ம சிக்காகும், டயர்டாகும், வீக்காகும். நம்மளை அந்த பிள்ளைகள் தான் பார்க்கும். நீங்கள் மதிப்பு கொடுத்தா, கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கெட் ரெஸ்பெக்ட். எந்த வயசுலேருந்து மதிப்பு கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு? எந்த வயசுலேருந்துமா மதிப்பு கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு? பிறந்த அன்னையிலேருந்து மதிப்பு கொடுக்கணும்.
பிறந்த அன்னையிலேருந்து உங்கள் பிள்ளைகளை மதிப்பு கொடுத்து வளங்க. அந்த பிள்ளைகள் உங்களை மதிக்கும். கண்ணை பார்த்து பேசுங்க, நிறையா சிரிங்க. நிறைய அப்பாமார்கள் ஒருன்னு வந்தால் தான் இந்த பொண்டாட்டி நம்மளை மதிப்பா. அதனால ஒருன்னே வருவேன். நோ நோ, பி அ ஃப்ரெண்ட், பி அ ஃப்ரெண்ட். ஓகே, சரி. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த யுனிக்னஸ்ன்னு சொன்னீங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒவ்வொரு யூனிக், அப்படி தானே? நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம், கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லோரும் ஒன்றுனாலும் ஒவ்வொரு விதத்தில் தனித்துவம். சரி, சிலவங்க ஒரு ஏஆர் ரஹ்மானா வந்துடுறாங்க. ஏஆர் ரஹ்மான் எந்த கிளாஸ் படித்தார்? எந்த இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தார்? ஏஆர் ரஹ்மான் 8th அவர் ட்ராப் அவுட்டு. அப்பா இறந்துட்டார், அதுக்கப்புறம் படிக்க முடியல. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி எந்த ஸ்கூலில் படித்தார்? எந்த காலேஜில் பாஸ் பண்ணார்? சரியா? டீ தான், டீ விற்கிற மாதிரி தான் அவர் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தாருன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ டாப் பீப்புளுக்கு எஜுகேஷன் தேவையில்லை. ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர்ஸ், ஸ்டாராக அப்படியே மின்றவங்களுக்கு, இந்த உலகத்தில் மின்றவங்களுக்கு எஜுகேஷன் பெருசு இல்லை. பில்கேட்ஸ் தெரியுமா? கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐடினாலே பில்கேட்ஸ் தான். அவர் என்னது? ட்ராப் அவுட், காலேஜ் ட்ராப் அவுட், ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் ட்ராப் அவுட். ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு பட்டமளிப்பு விழாக்கு அவரை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நான் ஒரு ட்ராப் அவுட்டு, நீங்கள் பட்டம் அளிக்கிறதுக்கு கூப்பிடுறீங்களே? இல்லை நீங்கள் தான் வரணுன்ட்டாங்க. அவர் போய் என்ன சொன்னார்? முதல்ல மைக்கை பிடிச்சி, எப்படியாவது நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் டீச்சர், நான் இப்போ எப்படியாவது தொடர்ந்து எப்படியாவது பாஸ் பண்ணிடுறேன். உலகத்துக்கு எத்தனையோ கிராஜுவேட்ஸ்க்கு அவர் வேலை கொடுக்காரு. சரி, ஆனாலும் நம்ம படிக்க வைக்கும். எதுக்கு? ஆனாலும் பிள்ளைகளை திட்டுறோம், மார்க் எடுங்கோ. எதுக்கு? சோஷியல் இன்டராக்ஷன். ஓகே, அது படிப்பு இல்லாமலே போதுமே. எதுக்கு படிக்க வைக்கிறோம்? பேசிக் திங்ஸ். ஓகே, பேசிக் நாலேஜ். We are transferring knowledge to the next generation. மேம், அவங்கள நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு படிப்பு ஒரு ஆயுதம். வெரி குட். நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு பிரெயின் இருக்குது, நம்ம பிரெயின் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. குழந்தைய நேன்னு ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சு வளர்க்க முடியுமா? ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கெட்டி போட்டு வளர்க்குற மாதிரி வளர்க்க முடியுமா? இல்லை. பிரெயின் பொட்டென்ஷியல் நம்ம மனிதர்கள், நம்ம பிரெயினுக்கு ஒரு நம்ம ஜீன்ஸை கொடுக்கும், பேசும், அது ஓடும், கேள்வி கேட்கும், நாளைக்கு அங்கே போகும், இங்கே போகும், சாதிக்கும். ஸோ இந்த பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணணும். அதுக்கு தான் எஜுகேஷன், இல்லையாம? ட்ரெயின் பண்ணணும். எதுலெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுறோம்? ஸ்கூல் எதுலெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுது? ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே. எஜுகேஷன். ஓகே. மேத்தமெட்டிக்ஸா? ஒழுக்கம். ஆர்ட்ஸ். ஓகே, வெரி குட். ஆர்ட்ஸ். டான்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்காங்களா? டைம் கீப் அப் பண்ணுறது. வேற? ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ். மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? அழகாக சொல்கிறார். என்ன வித்தியாசம்? உங்கள்கிட்ட இருந்து தான் நான் பேசுகிறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் பேசுகிறேன், வேற ஒரு டைமென்ஷன், அவ்வளோதான். சொல்லுங்கள். மென்டல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சொல்லுங்கள். ஸ்போர்ட்ஸு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. மென்டல் ஆக்டிவிட்டி சொல்லுங்கள். திங்கிங் எபிலிட்டிஸ். என்ன திங்கிங்? லாஜிக்கல் திங்கிங். வேற என்னெல்லாம் திங்கிங் இருக்கு? அழகா பேசுறீங்களே. சைக்கலாஜிக்கல் ஃபீலிங் அபவுட் குழந்தைங்க, கிட்ஸ். மேம், வேகா ஏதோ சொல்றீங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் திங்கிங். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கா? கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னா என்னது? No. Handling the situation is an action. Okay, நம்ம திங்கிங் பற்றி பேசுகிறோம். Improving the creativity level. Creativity level. ஓகே, உங்களுக்கு என்னதோ கொஞ்சம் தெரியுது. ஆனால் நான் சைக்காலஜி, நான் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டுங்கன்னா இது எங்கள் தொழில், அதனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும். சரி, மூளை என்னது? ஒரு செல்ஃபோன்.
செல்ஃபோன் வச்சுக்கோ. மூளை வந்து ஒரு செல்ஃபோன். மனசு என்னது? அதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆப். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த செல்ஃபோன் தான் மனசு. சரியா? அந்த செல்ஃபோன் என்னெல்லாம் செய்யும் செல்ஃபோன்? குயிக்காக சொல்லுங்க. இன்ஸ்டா, கேமரா எடுக்கும், வாட்ஸ்அப் பேசலாம், அது இப்போ இது பார்க்கலாம், அது பார்க்கலாம், டைம் பார்க்கலாம், டேட் பார்க்கலாம். அது எல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ செல்ஃபோன். மூளை என்னது? ஹார்ட்வேர். மூளை. இந்த செல்ஃபோன் உடஞ்சிச்சின்னா அது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுமா? பண்ணாது. மூளை இல்லைன்னா ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது. மூளை. சரியா? மூளை ரொம்ப முக்கியம். சின்ன பிள்ளைகளை வளர்ச்சிருக்கீங்க, அந்த பிள்ளையுடைய மூளை ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து உங்கள் பிள்ளை எல்லாம் ஃபிசிக்கலாக வேலை பார்த்து பொழைக்கணுமா, மென்டலாக வேலை பார்த்து பொழைக்கணுமா? மென்டலாக வேலை பார்த்து என் பிள்ளை பொழைக்கணும். சொல்லுங்க, கை தூக்குங்க. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் மூடை தூக்கி பொழைக்கலாமா பிள்ளை? கையை தூக்க மாட்டேங்கிங்க. என் பிள்ளை மூடை தூக்கினாலும் பரவாயில்ல மேடம், பொழைக்கட்டும். யாரெல்லாம் சொல்கிறா? இல்லை, என் பிள்ளை மூளையை வச்சு பொழைக்கணும். யாரெல்லாம் சொல்கிறா? என் பொண்ணு மூளையை வச்சு பொழைக்கணும். என் பிள்ளை அவள் உடம்பை வச்சு பொழைக்கக்கூடாது. என் பிள்ளை அவள் மூளையை வச்சு பொழைக்கணும். யாரெல்லாம் சொல்கிறா? ரெண்டும் வேணும், அப்போ தான் பேலன்ஸ் ஆகும். ஒரே மூளை கம்ப்யூட்டர்லேயே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா? முடியாது. வெளியே போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடணும், ஏறி குதிக்கணும். சின்ன பிள்ளைகளும் அப்படித்தான். சின்ன பிள்ளைகள படி படி படி. எத்தனை பேர் இப்படி செய்கிறீங்க? ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தோடனே டியூஷன் போயிட்டு வந்தோடனே ஹோம்ஒர்க்கு. எத்தனை பேர் அப்படி வளர்க்கீங்க? அபத்தம். யூ வில் bring up a sick child mentally and physically. அழகாக சொல்கிறீங்க, ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகணும். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கேன். விட்டமின்ஸ் வேணுமா? விட்டமின்ஸ் வேணும், நிறையா சத்துக்கள் வேணும், அப்படித்தானே? கோழிக்கு சத்து கொடுக்கமா? கோழி யாரெல்லாம் வளர்க்கா? கோழிக்கு சத்து கொடுப்பீங்களா? என்ன சத்து? கம்பு போடுவீங்க, கேழ்வரகு போடுவீங்க, அரிசி போடுவீங்க. சரி, செடிக்கு உரம் வைப்பீங்களா? உரம் வைப்பீங்களா? சரி, உங்கள் பிள்ளைக்கு என்ன உரம் கொடுக்கீங்க, என்ன சத்து கொடுக்கீங்க? ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் என்னதெல்லாம் சொல்லுங்க? புரோட்டீன், ஃபேட்ஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், அரிசி, பருப்பு, கீரை, பப்பாயா, இது எல்லாம் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னது? விட்டமின் சி, விட்டமின் ஏ, விட்டமின் டி, அயன். அயன் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ சாப்பிட முடியுமா? ஒரு இரும்பு கட்டியை தூக்கி சாப்பிட முடியுமா? மைன்யூட் லெவலில் வேணும். மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். மூளைக்கு என்ன சத்து வேணும்? காலுக்கு எலும்புக்கு என்ன சத்துமா வேணும்? வயிற்றுல பிள்ளை உண்டாயிட்டோம், ரத்த சத்தே இல்லை, என்ன கொடுக்கணும்? டாக்டர் என்ன கொடுப்பாங்க? அயன். எலும்புக்கு தெரியுது, ரத்தத்துக்கு தெரியுது. கண் பார்வைக்கு என்ன வேணும்? விட்டமின் ஏ. மூளைக்கு என்ன சத்து வேணும் சொல்லுங்க? மூளைக்கு என்ன சத்து வேணும்? மைக்ரோ நியூட்ரியன் சொல்லுங்க. புரோட்டீன். புரோட்டீன் ஒருத்தர் சொன்னதையே திருப்பி சொல்லக்கூடாது. மூளைக்கு என்ன சத்து வேணும்? நட்ஸ் நிறைய சாப்பிடணும். மேக்ரோ. மேக்ரோ வால்நட். வால்நட் மட்டும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோமா? நிறைய நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். வல்லாரக்கீரையை மட்டும் டெய்லி பிள்ளைக்கு வைப்போமா? மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் என்ன வேணும்? நிறைய பேருக்கு தெரியாது, டீச்சர்ஸ்க்கே தெரியாது, டாக்டர்ஸ்க்கே தெரியாது. மேக்ரோவா சொல்கிறீங்க, பெரிய லெவல். சிறுதானியங்கள் நல்லது. ஓகே, வேற? விட்டமின் டி வேணும். எலும்புக்கும் அந்த விட்டமின் டி வேணும், ஜாயிண்ட்டுக்கும் வேணும். விட்டமின் டி எப்படி வருது? சன்லைட்டில் வருது. சன்லைட்டில் என்ன இருக்குது? விட்டமின் டி மேலேருந்து இறங்குதா? சூரியன்லேருந்து வெளியே வருதா? சூரியன்லேருந்து ஃபோட்டான்ஸ் வரும். லைட், ஃபோட்டோ. ஸோ சூரியன்லேருந்து ஃபோட்டான்ஸ் வரும். அந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்? இலையில பட்டால் என்ன ஆகும்? வெரி குட். ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா என்னது?
சூரிய ஒளியிலேருந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ், அழகான வார்த்தையை சொல்கிறாங்க. ஒளிச்சேர், ஓகே. ஒளிச்சேர்க்கை. என்னது ஒளிச்சேர்க்கைனா? சொல்லுங்க. உங்களுக்கே தெரியலன்னா அப்புறம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி தெரியும்? எல்லாம் பேசிக். செடிகளுக்கு யாராவது சோறு பொங்கி கொடுப்பாங்களா? அதுக்கு கிச்சன் உண்டா? நமக்கு கிச்சன் இருக்கு, போய் சமைக்கும் சாப்பிட்றோம். செடிகளுக்கு கிச்சன் இருக்கா? அது இலையில குளோரோஃபில் சூரிய ஒளி பட்ட உடனே ஸ்டார்ச்சை ரெடி பண்ணி பழமாவோ ஃப்ரூட்டாவோ பூவாவோ மாற்றும். அப்படி தானே? அதே மாதிரி சூரிய லைட் ஃபோட்டான்ஸ் நம்ம ஸ்கின்ல பட்ட உடனே ஸ்கின் என்ன செய்யும்? விட்டமின் டி உருவாக்கும். வெயில் அலையாத, சுத்தாத, காமனாக சொல்லுவோம். பட் வெயில் வேணும் நமக்கு. ஆனால் நம்ம இது ஹாட் கிளைமேட், அதனால் 10 மணிக்கு மேலே சுருண்டுருவோம். பச்சை பிள்ளைகள் சுருண்டுரும். சரியா? டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், வெயிலில் நிப்பாட்ட மாட்டீங்க, சுருண்டு விழுந்துருவாங்க. ஹீட் ஸ்ட்ரோக், உயிரே போயிடும். பீட்டில் நிற்கிற போலீஸ்மேன் சுருண்டு விழுந்து செத்துருவாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு, இன்க்ளூடிங் த சன். அதான் லைஃப்னாலும், லைஃப் ஆரிஜின்னாலும் அதுக்கும் சைடு எஃபெக்ட் உண்டு. எல்லாமே பேலன்ஸ் தான், அன்பும் பேலன்ஸ் தான். ஆனால் கண்டிஷ்னல் அன்பாக இருக்கக்கூடாது. நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிக்கலாம், நான் என்ன செஞ்சாலும் எங்கள் அம்மாட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். என்னைய குற்றப்படுத்த மாட்டாங்க, அதுக்காக என்னைய வெறுக்க மாட்டாங்க. வெறுத்தோன்னு அப்புறம் நம்ம ஏன் அப்பா அம்மாவாக இருக்கோம் இல்லையா? இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம், ஆனால் பிள்ளைய வெறுப்பாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன். இவ பிறந்ததுக்கு இவ செத்து இருந்தா கூட நான் சந்தோஷப்படுவேன் மேடம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல வார்த்தையை சொன்னீங்க, லவ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னீங்க. பிள்ளை எப்படி வளர்க்கணும்? பாசிட்டிவ் பேரண்டிங்கில் லவ் தெரியும் எல்லாம், ஆனால் செயல்படுத்துறது கஷ்டம். விட்டமின் டி பிள்ளைகளுக்கு வேணும். விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்கா பாருங்கள். நிறையா பேருக்கு குறைபாடு இருக்குது, நிறையா பேருக்கு இருக்குது. ஈஸி. விட்டமின் டி மாத்திரையை கொடுனா எந்த டாக்டர்கிட்டையும் போய் கேட்க வேண்டாம், மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டால் கொடுக்கணும். சின்ன பிள்ளை ஏதாவது சிறப்பு இருக்கா? கொடுங்க, விட்டமின் டியை கொடுங்க, தப்பு இல்லை. விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸை கொடுங்க. டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க, டாக்டர் எனக்கு எழுதி கொடுங்க. பிள்ளைக்கு விட்டமின் டி படிக்க மாட்டேங்க, ஃபோக்கஸ் இல்லை, கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை. நம்மள எத்தனை பேருக்கு விட்டமின் ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் தப்புது? நிறைய பேருக்கு தப்புது இல்லை. அப்போ விட்டமின் டி குறைபாடு இருக்கலாம். கடையில் போய் கேளுங்க, அவங்க கொடுக்கணும். ஓவர் த கவுண்டர் மெடிக்கேஷன். பேராசிட்டமாலுக்கு எந்த டாக்டர்கிட்டையாவது போய் எழுதி வாங்குவீங்களா? டாக்டர் காய்ச்சல் அடிக்க ஒரு மெட்ராஸ்ன்னு எழுதி கொடுங்க, 100 ரூபாய் ஃபீஸ் கொடுத்து யாரும் போய் வாங்குவீங்களா? வாங்க மாட்டோம்ல. என்ன செய்வோம்? ஜுரம் வந்தால் நம்மளே டாக்டர் ஆகி கொடுத்துருவோம். கரெக்ட். மெடிக்கல் ஷாப்காரன்ட்ட போய் கேட்போம், எப்பா ஜுரம் அடிக்கு, மெட்ராஸுன்னு கொடு, கால்பால் கொடு, குரோசின் கொடு, டோலோ கொடு. கொடுக்கணும், அவன் கொடுக்கணும், நாட்டு சட்டம். ஆனால் எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது, இந்த தூக்க மாத்திரையை கொடுன்னு போய் கேட்க முடியுமா? கொடுக்கக்கூடாது. ஒருவேளை நீங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பிளாக்கில் அப்படி இப்படிலாம் வாங்கலாம், பட் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரக்ஸ்ன்னு இருக்கு, ஓவர் த கவுண்டர் மெடிக்கேஷன்னு 2ஆக பிரிச்சிடலாம் மாத்திரைகளை. ஓவர் த கவுண்டர் மெடிக்கேஷன் என்னது? எல்லாரும் நினைக்கிங்க இந்த டாக்டர் எழுதி கையெழுத்து போட்டு சீல் வச்சு கொடுத்துட்டா சூப்பர் மாத்திரை. ஆபத்து மாத்திரையை தான் டாக்டர் கையெழுத்து கேட்பாங்க. கரணம் தப்புனா மரணம்பாங்கல்ல, அளவு கூடுச்சுன்னா ஆள் அவுட்டும்பாங்கல்ல, அந்த மாத்திரைகளுக்கு தான் டாக்டர் எழுதணும். ஓவர் த கவுண்டர் மெடிக்கேஷன், விட்டமின்ஸ், சத்து, இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. பிள்ளை கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லையா? படித்தது மறந்து போதா? மூளையில் நிற்க மாட்டேங்குதா? சத்துகள் கொடுங்க, மூளைக்குரிய சத்துகள் கொடுங்க. விட்டமின் டி கொடுங்க ஃபஸ்ட். விட்டமின் டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்க, தெரியும், லெவல் வந்துடும். விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வேணும். சரியா? பேசிக். நல்லா நிம்மதியாக பிள்ளை ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கா? எரிச்சல் படுறான், கோவப்படுறான், அடிக்கிறான், கத்துறான், கூச்சல் போடுறான், மெக்னீஷியம் வேணும். பாத் சால்ட்டுன்னு உண்டு,
மெக்னீஷியம் எப்சம் சால்ட் தண்ணியில் போட்டு அதை வச்சு குளிப்பாட்டி கொஞ்ச நேரம் காலை வையி, கொஞ்ச நேரம்ல உட்காந்து விளையாடு, பிள்ளை அமைதியாகும். எல்லாம் சாதாரண ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ். மெக்னீஷியம் சால்ட்டுன்னு நெட்டில் பாருங்கள், எல்லா கையிலையும் ஃபோன் இருக்குல்ல, எப்சம் சால்ட். சரியா? சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் வாழ்க்கையில் நமக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் கொடுத்துரும். குட்டி குட்டி டிப்ஸ் பெரிய லெவலுக்கு வந்துடும். உங்கள் பிள்ளையோட மல்லுக்கு நிற்க வேண்டாம், மல்லுக்கு நிற்காதீங்க. பிள்ளைகளை திட்டி சண்டை போட்டு அவங்கவுங்க இதில் விடுங்க. To give the memento as a token of love. I request the parents to put your hands together, and ma'am is receiving the memento. Thank you ma'am. Good morning ma'am. இப்போ எனக்கு வந்து 2 குழந்தைகள். 2 குழந்தைகளுக்குமே ஸ்பீக்கிங், ஹேரிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படி எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ரோல் மாடலாக என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரே நேராக போனேன்னா அந்த 2 பிள்ளைகளுக்கும் மாடலாக இருக்க முடியுமா? புரியலை எனக்கு உங்கள் கொஸ்டின். என் வீட்டில் 2 பிள்ளைங்க இருக்குது. என்ன வயசு? ஒன்று 10 வயசு, ஒன்று 3 வயசு. சரி. அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை நான் நேராக இருக்கணும், நான் என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது. இந்த 2 பிள்ளைகளுக்குமே எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஹேரிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஸ்பீக்கிங் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு எந்த வகையில் சரியாக இருக்கும்? நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணும். உங்களை மாதிரியே உங்கள் பிள்ளைகள் வரும்னு நினைக்கக்கூடாது. நான் இன்சிட் பண்ணுறதே கிடையாது. வெரி குட். எதையுமே இன்சிட் பண்ணுறது இல்லை, அவங்கள கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பட் 2 பேரையுமே நான் ஒரு வழி பண்ணணும்னா அவங்க என்னைய ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா என்னோட ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரி. அப்போ என்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை நான் நேராக இருக்கேன். அப்போது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே மோசமாக பிறக்கும், நம்ம அதுகளை இல்லை நான் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதான் என்னுடைய கொஸ்டின். பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதே நல்ல பிள்ளைகளாக தான் பிறக்கும். ஜீன் இருக்கு. காக்காக்கு என்னது பிறக்கும்? காக்காக்கு புலி பிறந்துருமா? காக்காக்கு காக்கா தான் பிறக்கும், அப்படி தானே? இல்லை 2 பிள்ளைகளுக்கு நான் இந்த பிள்ளை இல்லாதப்போ இந்த பிள்ளையை ஹேண்டில் பண்ணுறதா, இல்லை இந்த பிள்ளை இல்லாதப்போ இந்த பிள்ளை ஹேண்டில் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஆகிடுது. கரெக்டான கேள்வி கேட்கிங்க. ஆனால் பேஸில் இருந்து வருவோம். முருங்கை மரத்தில் முருங்கைக்காய் காய்க்குமா, மாங்காய் காய்க்குமா? நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை மாதிரி தான் வருவாங்க. சரி, நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை மாதிரி தான் வருவாங்க. கரெக்டா? நம்ம மாடல் பண்ணணும். நான் வழிப்படுத்துகிறேன், நான் நெறிப்படுத்துகிறேன், கிளம்பவே முடியாது. நான் என் பிள்ளைகளை அடித்து ஒட்டிச்சு முறிச்சு வளர்க்க வேண்டிய விதத்தில் வளர்த்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுத்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது இந்த காலத்தில். அது நம்ம அப்பா காலத்தில் நம்ம காலத்துலலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும். ஆனால் இந்த காலத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா அறிவு பெருத்துருச்சு. இந்த செல்ஃபோனை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது யார் சார்? செல்ஃபோனை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது யார்? எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது என் பிள்ளைகள். இப்போ என் பேர பிள்ளைகள் அதுக்கு மேலே சொல்லி கொடுக்குது. கரெக்டா? இந்த ஆப் இருக்கு, இது போனால் இப்படி சொல்லி கொடுக்குறது யாருமா நமக்கு? பேர பிள்ளைகள், நம்ம பிள்ளைகள். அறிவு பெருத்த காலம். நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ. டாகூர் முன்னால் ஆசைப்பட்டார், வேர் நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ. அப்போ கிடையாது. நான் படிச்சிருக்கேன் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு புக்கு வாங்கணும்னா நான் அங்கே படுற கஷ்டம். திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தேன், கிடைக்காது. சீனியர்கிட்ட யார்ட்டையாவது கெஞ்சி வாங்கணும், ரொம்ப காஸ்ட்லி புக்ஸ், கிடைக்காது. சென்னைக்கு வரணும், அம்மா அப்பாவை கெஞ்சி கூத்தாடி. நான் ஏதோ நல்லா படிக்கிற மாணவின்ட்டு என் சீனியர்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்து இவ்வளோ தடி புக்காக இருக்கும், அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவாங்க. அதனால் எனக்கு புது புது கிடைக்கும். சந்தோஷமாக வாஸ்து லைன் பை லைன் வாஸ்து. அப்போல்லாம் இப்படி ஹைலைட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ புக்கெலாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம பிள்ளைகளை திருத்த போகிறோம், வழி நடத்த போகிறோன்னா நம்ம தோற்று போவோம். நம்ம அதில் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்க முடியாது. நான் ஹேண்டில் பண்ணுறதா எப்படின்னு கேட்குறேன். நான் வழி நடத்துகிறேன்னு சொல்லலை. சரி, உட்காருங்க. கூல் அண்ட் ரிலாக்ஸ். நீங்கள் லாயர் மாதிரி கேட்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. சரி, ஓகே மேடம். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நேச்சுரல் நம்மளை பாடி எடுத்துக்கிறது எல்லா விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கும். இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இது கொடுக்குறோம்ல விட்டமின்ஸ், அதை வந்து பிளட்டு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்போது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இப்போ எனக்கு சி பற்றாக்குறை,
இன்னொருத்தர் டி பற்றாக்குறைங்கிறது எல்லா பிளட்லையும் உள்ளவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இன்டேக் ஓகேயா? இருக்காது. ஒரே மாதிரி இன்டேக். அழகான கேள்வி கேட்குறீங்க சார். ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் இருக்குது, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ். முன்னால் என்ன செய்வோம், கம்பவுண்டர்னு ஒருத்தர் உண்டு. சரியா? எங்கள் பாட்டி அம்மாலாம் கம்பவுண்டர் அந்த காலத்தில், பிரிட்டிஷ் காலத்தில். கம்பவுண்டிங்னா என்ன, இவங்களுக்கு இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் டாக்டர் சொல்லுவாங்க, அதை போட்டு செஞ்சு ஒரு களியாவோ ஒரு லேகியமாவோ அப்படி கொடுப்பாங்க. சரியா? ஆனால் இப்போ ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் பிஸ்னஸ் ஃபுல்லாக மாத்திரை அடித்து தள்ளிடுறாங்க. சார் அழகான கேள்வி கேட்காரு. எல்லாத்துக்கும் ஒரேடியாக ட்ரீட் பண்ணுறது கரெக்ட் தானே? விட்டமின் டி சொல்கிறீங்க, விட்டமின் சி சொல்கிறீங்க. விட்டமின் சியை எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டு வழி நெல்லிக்காய், எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்சு பழம். பெஸ்ட்டு வழி அதான். ஹோல் ஃபுட். எல்லாரும் நெல்லிக்காய் சாப்பிடலாமா? அடுத்த கேள்வி. எல்லாரும் நெல்லிக்காய் சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம், சாப்பிடலாம். நெல்லிக்காய் நல்லது. எல்லாரும் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். எல்லாரும் விட்டமின் டி சாப்பிடலாமா மாத்திரையா? முடியாது. சரியா? நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது பேரண்ட் ரெடியா இருக்கு? இல்ல அவங்க he wants to ask something. anything else sir? நெக்ஸ்ட் மேம், குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. சாப்பிடலன்னா ஃபோன் கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவேன் அடம் பிடிப்பாங்க. என்னது கொடுத்தா? ஃபோன் கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவேன்னு. இப்போ ஃபோன் கொடுத்தா கண் எஃபெக்ட் ஆகும். அப்போ அதுக்கு என்ன மேம் இது சொல்யூஷன்? ஃபோன் கொடுத்துட்டு சாப்பாடு விட்டுட்டு இருந்தால் அது பார்த்துட்டே இருந்து கண் எஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கு என்ன மேம் இது பண்ணுறது? இதுக்கு பேர் டபுள் பைண்டிங். எல்லா வீட்லேயும் நடக்குது. இரு தலை கொள்ளி எறும்பு போல் நம்ம மனசை தவிக்க விடுறது. ஐயோ என் பிள்ளை சோறு செல்ஃபோனை பார்த்தா தானே சோறு தின்னுது, அது செல்ஃபோனை பார்த்தா கண்ணு கெட்டு போகுமே, அப்போ நான் என்ன செய்ய? இரு தலை கொள்ளி எறும்புன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த எறும்பு இப்படி போகும், அங்கே தீ வச்சு விடுவாங்க. ஐயோ தீ எரியுதேன்னு இப்படி ரிவர்ஸில் வந்து இங்கே போகும், இங்கேயும் தீ வச்சு விடுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் இரு தலை கொள்ளி எறும்பு. குழம்பாதீங்க குழம்பாதீங்க. சாப்பிட்ற நேரம் சாப்பிடட்டும், அதை பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடணும். பார்க்கட்டும் பார்க்கட்டுமா, அதை பார்த்துக்கிட்டே நீங்கள் சமைக்க என்ன சமையலையோ தின்னும் அது. சரியா? ஸோ மனசை இரு தலை கொள்ளி எறும்பு போல் தவிக்க விடக்கூடாது. இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஸ்கிசோஃப்ரினியா வந்துடும், மனநோய் வந்துடும். நம்ம எல்லாரும் செய்வோம். ஏய் படி படி படி, அவனுக்கு அரை மார்க்கில் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு போயிடுச்சு தெரியுமா அப்படின்னா ஏன் படிக்கணும்? அரை மார்க்கில் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு போகுதுன்னா ஏமா படிக்கணும்? போக தான் செய்யும், எப்பவும் அரை மார்க்கு தப்பாக தான் செய்யும். நம்ம நான் என்ன செய்வோம்? பிள்ளைய இரு தலை கொள்ளி எறும்பு போல தவிக்க விடுவோம். எல்லாரையும் சந்தேகப்படு, எவனையும் நம்பாத. அப்பாவை நம்பலியா நீ? அடுத்த கொஸ்டின். அப்பா மேலே ஆசையே கிடையாதா? அவர் நம்பிக்கை கிடையாதா? அன்பு கிடையாதா? டபுள் பைண்டிங். இங்கேயும் போக விடாம அங்கேயும் போக விடாம. நீங்கள் முதல்ல குழம்பாதீங்க. சரி, வேற கொஸ்டின். Good morning, ma'am. The session was insightful. My kid, he's on autism spectrum. Okay. He's lacking in social skills. We are giving him group therapy as well as we take him to parks. Every day we take him outside to create environment to develop his social skills. What are the points you would suggest to develop his social skills? ஹக் பண்ணுங்க. ஆட்டிசம்னா ஆக்சிடோசின் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆக்சிடோசின் ஸ்ப்ரேலாம் வருது, இப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் ஆக்சிடோசின் ஸ்ப்ரே. கண்ணை பார்க்கணும், என்கேஜ் ஆகணும். அவங்க என்கேஜ் ஆக மாட்டாங்க. தே ஆர் நாட் சோஷியல். அவங்களுக்கு சொசைட்டி வேண்டாம். அவங்க சின்ன பொம்மை, அவங்க உலகம் போதும். அவங்களுக்கே அவங்க ஒரு உலகம் படைச்சிட்டு. ஆனால் ஹை ஃபங்க்ஷனிங் ஆட்டிஸ்டிக் கிட்ஸ் இருக்காங்க. நிறையா டாப் பீப்புள் பாருங்கள், நிறையா ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர்ஸ் பாருங்கள், சின்ன வயசில் ஆட்டிசம். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்லலாம், ஹி வாஸ் அன் ஆட்டிஸ்டிக் கிட். அப்போ ஆட்டிசம்ங்கிற வேர்டே கிடையாது. இப்போ கண்டுபிடிக்கும், இப்போ கிளாஸிஃபை பண்ணி முன்னால் என் பிள்ளைக்கு சுழி ரெட்டை சுழின்னு முடிச்சிருவாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறோம்? ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் இப்படிலாம் பேர் வைக்கும். டாக்டர்ஸ் தான், நாங்கள் தான் அப்படிலாம் பேர் வைக்கிது. தப்பு.
ஸோ ஹக், கிஸ், கூட படுத்து நெருக்கி பிடிச்சி உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் உங்கள் பிள்ளை படுக்கட்டும், நசுங்கட்டும். ஹக்கிங், ஃபிசிக்கல் இது வேணும். ஆக்சிடோசின் தன்னால் சுரக்கும். ஆக்சிடோசின் எப்பெல்லாம் சுரக்குது யாருக்கும் தெரியுமா? ஹாப்பினஸ், டியூரிங் ஹாப்பினஸ், டியூரிங் சைல்டு பர்த். சைல்டு பர்த் ஆக்சிடோசின் நல்லா இருக்கணும். ட்ரிப்பில் கொடுப்பாங்க, மாடுகளுக்கு கொடுப்பாங்க ஆக்சிடோசின். தெரியுமா? யாரும் மாடு வச்சுருக்கீங்களா? ஆக்சிடோசின் கொடுக்கீங்களா? இன்ஜெக்ஷனில் தான் கொடுக்க முடியும். எதுக்கு? பால் நல்லா சுரக்கட்டும்னு கொடுப்பாங்க. தாய்மார்களுக்கு பால் சுரக்கணும்னா ஆக்சிடோசின் வேணும். இதெல்லாம் ஸ்ப்ரேயாவோ இன்ஜெக்ஷனாவோ போட முடியாது. அது சார் சொல்கிற மாதிரி இயற்கையாக எப்படி செய்யலாம்? கிஸ்ஸிங்கில் வரும், உடல் நெருக்கத்தில் வரும். ஒவ்வொரு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்லையும் ஆக்சிடோசின் சுரக்குது உடம்புல. ஆக்சிடோசின் பீக் போகுது. அது ஒரு 6 மாதம் தாக்கு பிடிக்கும் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள. ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அவ்வளோ முக்கியம், அவ்வளோ முக்கியம், அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். ஆக்சிடோசின் பீக், அதுதான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் பிரிக்கிற வர. வயசான கிழவி பார்த்துருக்கீங்களா? கூட நிற்கிற தெம்ப கொடுக்குது. என்னது கொடுக்குது? ஆக்சிடோசின்ங்கிற ஹார்மோன் கொடுக்குது. சரியா? அதை உருவாக்குங்க. ஒன்றுமே வேண்டாம், அவனை சரி பண்ண போகிறேன் பேர் வழி, தன்னால் சரியாகுவான். தன்னால் செல்ஃப் கரெக்டிங் பிரெயின், பிரெயின் தன்னால் சரியாகும். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது விட்டமின் டி இருக்கா? விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கா? மெக்னீஷியம் இருக்கா பிள்ளைக்கு? எல்லாத்துலேயும் இல்லை. எப்சம் சால்ட் அழகாக சொன்னாங்க. இந்த எப்சம் சால்ட் முன்னால் அக்ரிகல்ச்சர் யூஸுக்கு போகும். நான் தூத்துக்குடி பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் தூத்துக்குடி. ஸோ உப்பளங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன். உப்பை எடுத்துட்டு, உப்புனா என்னது? சோடியம் குளோரைடு. அதை எடுத்துட்டு கீழே மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் போயிடுது. நம்ம கீரை காய்கறி டார்க் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் லீவ்ஸ்லாம் மெக்னீஷியம் இருக்கணும் இல்லை. அதனால தான் மனநோய்கள் தான் இப்போ அதிகமாயிட்டு வருது. எங்களுக்கு தான் இப்போ ரொம்ப பிஸ்னஸ் இருக்கு. சின்ன சின்ன தவறுகள் பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஹக், கிஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடியது. காசும் கிடையாது, பணமும் கிடையாது. பிள்ளைய நசுக்குங்க, நெருக்குங்க, கண்ணை பார்த்து பேசுங்க. ஐ கான்டாக்ட் அவாய்ட் பண்ணாலும் கண்ணை பார்த்து பேசுங்க. நிறைய பிள்ளைகள் நான் பார்த்துருக்கேன். அம்மா மூஞ்சி அப்படியே திருப்போம், அம்மா என்னைய பாருங்க. அம்மா என்ன செய்வாங்க? பிள்ளைய பார்க்கவே மாட்டாங்க, மிச்சம் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. என்கிட்ட பேசு, என்னைய பாருமா. கொஞ்ச நாளைக்கு தான் கேட்கும், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது தான் தேடுவாங்க அவங்கள, அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் தேடி போகணும். சரியா? ஸோ அந்த டைம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் டைம். ப்ரெஷியஸ் சொத்து உங்கள் கையில் இருக்குது. உங்கள் வீடு சொத்து இல்லை, உங்கள் இடம் சொத்து இல்லை, உங்கள் பிள்ளைகள் தான் உங்களுக்கு சொத்து. சரியா? Thank you, ma'am, for this session, for making us understand the challenges that we are facing in parenting, and also giving us example solutions and wonderful solutions for those problems, and also for giving us answers to all our queries. Thank you, ma'am. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा